Assalamu alaikum. Hello, my dear students. Welcome to my today's class. Let me first introduce myself. I am Farida Yasmin, working as assistant teacher at Kochua Government Primary School. My today's content is for class 5, subject English. Dear students, how are you? Hopefully, all of you are doing good. I am also fine. As you all know this, we can't attend our regular classes due to the pandemic situation. We all are praying to Almighty so that we can get rid of this coronavirus as early as possible to go to our normal life. We all know that what to do, what not to do in this situation. But I also remind you again something. Please stay at home as much as possible. I know this is tough for you. You want to go out, you want to play with your friends, you want to meet with your friends. But try to understand the situation is not in our favor. And wash your hand frequently using soap and water and take at least 20 seconds for it. This picture is taken from Google. If any emergency arises, use face mask and hand gloves before going out and avoid shaking hands or hugging others. Don't touch your eyes, nose or mouth before washing your hand properly. And after getting back, don't touch anything of your home, just take a proper shower, clean your dress, and keep in mind proper exercise and vitamin D will increase your immunity, and take a lot of vitamin C. Now let's move to our discussion topic. Today I will make you understand question number 10, that is answering short questions using informative instructions or creative questions. Here at the beginning you will get some instructions. There will be 5 or 6 points, and depending on these instructions you have to answer 3 competency based questions, that is knowledge based, understanding based and অ্যাপ্লিকেশন বেসড, যেটা তোমরা বাংলায় বলো জ্ঞানমূলক, অনুধাবনমূলক এবং প্রয়োগমূলক। And first question will be knowledge based.
The question will be given in such a way so that the students can easily find out the answer from the instructions. প্রথম কোশ্চেনটা থাকবে জ্ঞানমূলক এবং এটা এমনভাবে দেয়া থাকবে যেন তোমরা ইনস্ট্রাকশন থেকে এর উত্তর সরাসরি পেয়ে যাও। and this question carries 1 mark এবং এটার জন্য কত মার্ক থাকবে? 1 মার্ক। The second question will be understanding based. দ্বিতীয় কোশ্চেনটা হবে অনুধাবনমূলক। Here the question will be given in such a way so that the students cannot easily find out the answer from the instructions. Rather, they have to combine their previous knowledge and write at their own way. অর্থাৎ এখানে যে দ্বিতীয় যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বেসড কোশ্চেনটা থাকবে, এটা যেহেতু অনুধাবনমূলক, তোমরা এটার উত্তর সরাসরি তোমাদের ইনস্ট্রাকশনে পাবা না। এটা হচ্ছে তোমরা তোমাদের পূর্ব জ্ঞান ব্যবহার করে তোমাদের বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের মতো করে উত্তর দিতে হবে, এজন্যই এটা অনুধাবনমূলক। And in this case, if your answer is logical, you will get full mark. এবং এক্ষেত্রে তোমার উত্তরটা যদি যুক্তিযুক্ত হয় তাহলে তুমি পূর্ণ নাম্বার পেয়ে যাবে। It carries 2 marks. এটার জন্য কত নম্বর? 2 নম্বর। The third question will be application based question. This question will be given in such a way that the students have to answer in a few sentences involving himself or herself. অর্থাৎ এই প্রয়োগমূলক প্রশ্নটা এরকম থাকবে যে ইনস্ট্রাকশনে দেওয়া তথ্যগুলো বা জ্ঞানগুলোকে তুমি তোমার ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করবে সেভাবেই উত্তর দিতে হবে। In this case, grammar, spelling, capitalization and punctuation marks must be correct. এবং এক্ষেত্রে তোমার গ্রামার, স্পেলিং, ক্যাপিটালাইজেশন, পাংচুয়েশন মার্ক সব কিছুই সঠিক হতে হবে এবং ইফ এভরিথিং ইজ কারেক্ট স্টুডেন্ট উইল গেট ফুল মার্কস। যদি সব কিছু কারেক্ট হয় তখনই কেবল তুমি ফুল মার্কস পাবা। অ্যান্ড দিস কোয়েশ্চেন ক্যারিজ 3 মার্কস এবং এই প্রশ্নে থাকবে কত? 3 নম্বর। I have a sample question for you. Let's see. Read the instructions about developing English language skill. Then answer the following question. এখানে বলা হয়েছে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যে নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে সেগুলো পড়ো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। আচ্ছা, এখানে তোমাদের ইনস্ট্রাকশনসগুলো দেওয়া আছে এবং প্রশ্নগুলো আছে। তাহলে দেখি আমরা ইনস্ট্রাকশনসগুলো কি দেওয়া আছে। রিড ইংলিশ টেক্সট বুকস অ্যান্ড স্টোরি বুকস মোর। তোমাকে বলা হচ্ছে ইংরেজি পাঠ্য বই এবং গল্পের বই বেশি করে পড়তে। নর্মালি কি হয়, এই ইনস্ট্রাকশনগুলো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে দেওয়া থাকে, অর্থাৎ অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশ বা নির্দেশমূলক এভাবে দেয়া থাকে। এখানে দেখো সাবজেক্ট উজ্জ আছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যা হয়। এটা এমন না যে এমনই হয়, তবে সাধারণত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেই থাকে। আচ্ছা, তাহলে প্রথম ইনস্ট্রাকশনটা ছিল রিড ইংলিশ টেক্সট বুক অ্যান্ড স্টোরি বুকস মোর। বেশি করে কি করতে হবে? ইংরেজি পাঠ্য বই পড়তে হবে এবং গল্পের বই পড়তে হবে। অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান, লার্ন অ্যাট লিস্ট 1 ওয়ার্ড ডেইলি। প্রতিদিন কমপক্ষে একটা শব্দ শিখবে। আমরা কিন্তু এই কাজটা সবসময় করে আসি। আমরা 1 ডে 1 ওয়ার্ডের জন্য আলাদা এক্সারসাইজ বুক মেনটেন করি, তাই না? প্রতিদিন আমরা একটা করে ইংরেজি শব্দ শিখি। এখানে সে কথাই বলা আছে, লার্ন অ্যাট লিস্ট 1 ওয়ার্ড ডেইলি। প্রতিদিন কমপক্ষে একটা শব্দ শেখো, মানে একটা ইংরেজি শব্দ শিখতে বলা হয়েছে।
বি অ্যাটেন্টিভ ইন ইংলিশ ক্লাস, ইংরেজি ক্লাসে মনোযোগী হও। এর অর্থ কি এই অন্য কোনো ক্লাসে মনোযোগী হওয়া যাবে না? না, সেটা বলেনি। যেহেতু এখানে ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তাই এখানে ইংলিশ ক্লাসে মনোযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আমরা সব ক্লাসে মনোযোগ দিয়ে করব। আচ্ছা, দেন নাম্বার 4, ওয়াচ ইংলিশ কার্টুনস। ইংরেজি কার্টুন দেখো। আমি জানি তোমরা সবাই ইংরেজি কার্টুন দেখো, আমিও টম অ্যান্ড জেরি দেখি। নাম্বার 5, প্র্যাকটিস স্পিকিং ইংলিশ উইথ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড আদার্স। বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্যদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলা চর্চা করো। For your better understanding, I will read the instructions again. Read English textbook and storybooks more. বেশি করে ইংরেজি পাঠ্য বই এবং গল্পের বই পড়ো। Learn at least one word daily. প্রতিদিন কমপক্ষে একটি শব্দ শেখো। Be attentive in English class. ইংরেজি ক্লাসে মনোযোগী হও। Watch English cartoons. ইংরেজি কার্টুন দেখো। Practice speaking English with friends and others. বন্ধু বান্ধব এবং অন্যান্যদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলা চর্চা করো। Let's move to the questions. There are 3 questions. First one is, what should you read to develop your English language skill? তোমার ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তুমি কি পড়বে? Second question is, why do you learn at least one word daily? কেন তুমি প্রতিদিন কমপক্ষে একটা শব্দ শিখবে? Number 3, how can you develop your English skill? কিভাবে তুমি তোমার ইংরেজি দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারো? Now let's try to give the answers. চলো আমরা উত্তরগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে, what should you read to develop your English language skill? তুমি তোমার ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য কি পড়বে? এটা যেহেতু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন, that is knowledge based question, we will get the answer directly from the instruction box. The first instruction, read English textbooks and storybooks more, and this is our answer. Now let's decorate the answer. What will be the subject here? In the question, it is you. Let's relate to Bangla. যখন আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, তুমি কেমন আছো, তুমি উত্তর দিবা আমি ভালো আছি। অর্থাৎ আমি তুমি দিয়ে প্রশ্ন করলে তুমি আমি দিয়ে উত্তর দাও। প্রশ্নে সেকেন্ড পারসন দেয়া আছে, আমরা এটাকে ফার্স্ট পারসন বানাবো। ইউ দেয়া আছে, আমরা এটাকে আই বানাবো। প্রশ্নে ইউ দেয়া আছে, আমরা এটাকে আই বানাবো। তারপরে দেখো সাবজেক্টের পরে অক্সিলারি ভার্ব কি আছে এখানে? শুড। অ্যাকচুয়ালি এটা মডাল অক্সিলারি, আমরা শুড ব্যবহার করলাম অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের পরে। তারপরে মূল ভার্ব নিয়ে আসলাম। মূল ভার্ব কি? রিড। তাহলে আই শুড রিড কি পড়ব? ইংলিশ টেক্সট বুকস অ্যান্ড স্টোরি বুকস মোর। হ্যাঁ, English textbook and storybooks more to develop my English language skill. তাহলে আমরা প্রথম প্রশ্নের জ্ঞানমূলক বা নলেজ বেসড কোশ্চেনের উত্তরটা পেয়ে গেলাম। I should read English textbooks and storybooks more to develop my English language skills. আমি আমার ইংরেজি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বেশি করে আমার ইংরেজি পাঠ্য বই এবং গল্পের বই পড়ব। Then second one, why do you learn at least one word daily? কেন তুমি প্রতিদিন কমপক্ষে একটি শব্দ শিখবে? কমপক্ষে একটি, বেশিও শিখতে পারো, তাই না?
আমরা যে ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ডের এক্সারসাইজ বুক মেনটেন করি, আমরা রেজিস্টার মেনটেন করি, তোমরা এক্সারসাইজ বুক মেনটেন করো, কেন করি আমরা এটা? আমরা প্রতিদিন একটা করে শব্দ কেন শিখি? আমরা জানি যে কোনো ভাষা শেখার জন্য সেই ভাষার শব্দগুলো যত বেশি জানবো সে ভাষা শেখাটা তত সহজ হয়ে যাবে। অর্থাৎ শব্দ ভাণ্ডারটাকে আমরা যত বেশি সমৃদ্ধ করব সেই ভাষাটা শেখা তত সহজ হয়ে যাবে। এই শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্যই আমরা প্রতিদিন একটা করে শব্দ শিখব। অর্থাৎ আমাদের ভোকাবুলারিকে এনরিচ করার জন্য আমরা প্রতিদিন একটা করে শব্দ শিখব। তাই যেহেতু ইনস্ট্রাকশন থেকে সরাসরি এই উত্তরটা দেওয়া যাবে না, কিন্তু তোমরা তোমাদের প্রিভিয়াস নলেজ থেকে জানো শব্দ ভাণ্ডারকে এনরিচ করার জন্য আমরা ওয়ান ডে ওয়ান ওয়ার্ড শিখে থাকি, তাই এখন এটাই এখানে ব্যবহার করবা। চলো আমরা উত্তরটা দেই। যেহেতু ইউ প্রশ্নে আছে, আমরা আই দিয়ে উত্তর দিচ্ছি। আই, দেখো প্রশ্নে ডু আছে, তাই অক্সিলারি ভার্বটা আমরা অ্যাভয়েড করতেই পারি। আই মূল ভার্বে চলে যায়। আই লার্ন অ্যাট লিস্ট ওয়ান ওয়ার্ড ডেইলি টু এনরিচ মাই ভোকাবুলারি। আমি আবার পড়ছি। আই লার্ন অ্যাট লিস্ট ওয়ান ওয়ার্ড ডেইলি টু এনরিচ মাই ভোকাবুলারি। আমি আমার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রতিদিন কমপক্ষে একটা শব্দ শিখব। আচ্ছা, আমাদের ইনস্ট্রাকশনগুলো দেওয়া ছিল ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে, কিন্তু আমাদের উত্তরগুলো দিতে হবে আমাদের কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে, এবং আমরা তাই করছি। Now let's move to the third question. How can you develop your English skill? An answer will be অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে আমরা সাবজেক্টকে নিয়ে আসবো আই। এখানে আমাদের মডেল অক্সিলারি ক্যান দিয়ে প্রশ্ন করা আছে, আমরা ক্যান দিয়েই উত্তর দিব। আই ক্যান ডেভেলপ, এখানে ইউর আছে, ইউরকে আমরা মাই বানাবো, তাই না? আই ক্যান ডেভেলপ মাই ইংলিশ স্কিলস বাই, এখানে আমাদের ইনস্ট্রাকশন বক্সে সবগুলো তথ্য আসবে, কারণ ইংরেজির দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার জন্য এই সবগুলোই আমাদের প্রয়োজন, তাই সবগুলো আমরা নিয়ে আসবো, কিন্তু সাজিয়ে। কিভাবে সাজাচ্ছি? আমরা সবগুলো তথ্য দিয়ে দিচ্ছি। I can develop my English skills by reading English textbooks and storybooks. এটা ছিল আমাদের প্রথম পয়েন্ট। সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল learning at least one word daily, and third one ছিল being attentive in English class. Fourth one, watching English cartoons and practicing speaking English with friends and others. অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশনে যতগুলো তথ্য ছিল সেগুলোকে আমরা কিছুটা মডিফাই করে সাজিয়ে নিয়েছি আমাদের উত্তরটা সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য। আমি তোমাদেরকে আবারও পড়ে শোনাচ্ছি। I can develop my English skill by reading English textbooks and storybooks, learning at least one word daily, being attentive in class, watching English cartoons, and practicing speaking English with friends and others. অর্থাৎ আমি আমার ইংরেজির দক্ষতাকে এইভাবে বৃদ্ধি করতে পারি। কিভাবে? ইংরেজি পাঠ্য বই এবং গল্পের বই পড়ার মাধ্যমে, প্রতিদিন একটা করে শব্দ শেখার মাধ্যমে, মনোযোগ দিয়ে ইংরেজি ক্লাস করার মাধ্যমে, ইংরেজি কার্টুন দেখার মাধ্যমে, এবং বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্যদের সাথে ইংরেজি ভাষার চর্চা করার মাধ্যমে। That's all for today. Now it's time to say goodbye. Stay home, stay safe.